So, dear students, without wasting our time, we are jumping into our portion. Okay, so the first chapter in zoology is the living world. Our first chapter is the living world. I'll write it on the board, but later I will change to the digital platform. Okay, hmm? So that will be easy for you. Hmm? So the first chapter is the living world. What you are going to study in this chapter? What is about living world? What is living world? That is, in this chapter we are going to study about all the living organisms. That is particularly about the classification of the living organisms. Classified, all the living, there is a diversity of animals as well as plants, everything, all the living organisms we can see all around, many millions of living organisms, different types of organisms are there. So in this chapter we are going to study how to classify and what is the importance of such classification. Uh, that is what we are going to study. Okay, and about, especially about the different characteristic features of the living organisms. What is the features that separate or that distinguishes the living organisms from the non-living things? So this chapter is a very interesting chapter and it's a very simple chapter, only one or two, maybe 4 pages. That is all. But it is very interesting and it is very simple chapter. So dear students, let me start with a question. Why all living organisms are classified? Why the living organisms are classified? What is the importance of classification of the living organisms? Why? Any guess? Anybody? I know that you might be guessing, or you are saying some answer. I know that. Okay, that is our Earth. It consists of millions of organisms. No, Earth consists of millions, many diversity of organisms, and we might be knowing that the plants and animals, the plants as well as the animals that reside here, that reside nearby us, and we know them with their local names. Many diversity of millions of organisms like plants and animals are there, and we are knowing them with their local names only. Okay, and these local names would vary from place to place, no? These we that is we are calling cat in our locality Poocha. But when we move to Tamil Nadu, the common name or the local name for cat is Puna. So there is difference in the local name from place to place. No, so if we are moving to some North India like places, the cat's common name is they are mentioning it as something other, some other thing like Billy or something like that. No, so that will be very difficult for common people to understand if we are transporting from one place to another, to get the names, to get what organism is that. It will be slight difficulty will be there, no, to understand what organism is they are talking about, like that. So to avoid that, confusion, that is, this common name or the local name would lead to some confusion in identifying as well as studying the specific species, and hence to standardize the naming and studying of living organisms,
it should be called by a common name throughout the world to avoid the confusion. That is, ഇപ്പം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പൂച്ച എന്നാണ്. പക്ഷെ തമിഴ് അറിയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി തമിഴ്നാട്ടിൽ പോകുന്നു, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നു പൂന. അപ്പൊ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബട്ടർഫ്ലൈ, നമുക്കറിയാം ബട്ടർഫ്ലൈ പൂമ്പാറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രശലഭം, അങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിലോ, അടുത്ത സ്ഥലത്ത്, എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഇത് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് തമിഴിൽ കുറച്ചറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തമിഴ്നാട് നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് എന്തായിരിക്കും അവിടെ പറയുന്നത്? അവിടെ അവർ പറയുന്നത് പട്ടാമ്പൂച്ചി എന്നാണ്, പട്ടാമ്പൂച്ചി. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തമിഴ് കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പട്ടാമ്പൂച്ചി, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരില്ലേ, എന്തായിരിക്കും ഇത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂല. അപ്പം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അതിപ്പം എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം ത്രൂ ഔട്ട് ദി വേൾഡ്, അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം കൊടുക്കുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് naming as well as studying of the living organisms. It should be called by a common name throughout the world. For the entire world, there should be a common name for each and every organisms. Okay, and to achieve this, the organisms are named and classified according to their characters to avoid the confusion. That is why the classification, that is the importance of classification. Okay, and now we can see that what is living actually. What is living? You know that what is living? Let me take our screen so that I can write over there. Yes, now the screen is there, and I think let me check whether it is recording. Yes, it's okay, no problem. So that is the importance of classification of the living organisms. That is the importance. That is why the organisms are classified. Okay, now we can see that why are the classification system changing every now and then? എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഏതോ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടു പുതിയ സ്പീഷീസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തു, അതിന് എങ്ങനെ നെയിമിങ് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഐ മീൻ നോട്ട് ഇൻ അവർ മീഡിയ ചാനൽ ന്യൂസ്, ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി സയൻറ്റിഫിക് ജേർണൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈ അതങ്ങനെ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? വൈ ആർ ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ചേഞ്ചിങ് എവറി നൗ ആൻഡ് ദെൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ഇതും നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ടാവും. കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഈസ് എവർ പ്രോഗ്രസിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് ഡേ ബൈ ഡേ. സയൻസ് ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് ഡേ ബൈ ഡേ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പം നമുക്ക്, പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റും സയൻസിൽ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോവിഡ് വരുമ്പം ആർക്കെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എത്ര നാൾ നീണ്ടുപോകുന്നു, അത്രയും സമയം നമ്മുടെ പോകും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സയൻസ് ഇങ്ങനെ ഓൾ ദി ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് സയൻസ്, ഏത് മേഖല എടുത്തു നോക്കിയാലും സയൻസ് ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് ഡേ ബൈ ഡേ. അപ്പം പണ്ടത്തെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്, അതിനൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ചോക്ക് ബോഡി അലർജി ഉള്ളവർക്ക്, എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് ഇപ്പം ആയിട്ട് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ചോക്ക് ബോഡി ചെറിയായിട്ടൊരു അലർജി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അലർജിക് ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുമ്പം. ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പരസ്പരം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, നമ്മൾ അടുത്തിരുന്നല്ല പഠിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം അത് കുറേയൊക്കെ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പതുക്കെ ചൊറിയാൻ തുടങ്ങും. ഇതിപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. പിന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ ചുമയ്ക്കാൻ തോന്നും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രായമായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഓരോ ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും. എനിവേ, അപ്പോൾ നമുക്കും അതാണ് പറയുന്നത്, നമുക്കും ഓരോ സമയം കഴിയും തോറും എവല്യൂഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വൈറസ് അല്ല. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു 2009-10 ആ ഒരു ടൈമിൽ സാൾസ് ഒരു ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പാൻഡമിക് ആയിരുന്നു സാൾസ്. വാട്ട് ഇസ് സാൾസ്? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? സാൾസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അതായത് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം. അപ്പൊ അന്ന് ആ അസുഖം കോസ് ചെയ്ത ആ വൈറസിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊറോണ വൈറസ്. അങ്ങനെയാണ് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ്, ഇതുവരെ നടന്ന സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഓൾസോ ഇവോൾവിങ്. അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആരാന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്താണ് നമ്മളൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഓരോ ഓർഗാനിസംസും ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പുതിയ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവുന്നു. പഴയ ഓർഗാനിസംസിനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. കുറേയൊക്കെ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയി പോയി, കുറേയൊക്കെ നശിച്ചു പോയി അല്ലേ. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡൈനോസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? പണ്ടത്തെ ഡൈനോസേഴ്സ് ഇല്ല. അതുപോലെയുള്ള അനാക്കോണ്ട സ്പീഷീസ് അതൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന, ഇപ്പം ഏതൊക്കെയോ കാടുകളിൽ അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ കാടുകളിലോ ആമസോൺ കാടുകളിലൊക്കെ അതിപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സംഭവിച്ചെന്താ? ആമസോൺ കാടുകൾ അല്ലെ, ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ആകെ തീ പിടിച്ച് നശിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ സ്പീഷീസ് പോയി. ഇനി അവിടെ ചില സ്പീഷീസിന് ആ തീപിടുത്തത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ കുറേ മ്യൂട്ടേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, എൻവയോൺമെന്റൽ ചേഞ്ചസ്, ഇതെല്ലാം കാരണം അവിടെ ഒരു എവല്യൂഷൻ നടക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ എർത്ത്, നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം, എവ്രിതിങ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. That is, an early system of classification takes note on only of habit and habitats of the morphology or the external morphology of the organisms. Habits as well as habitat. Habitat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What do you mean by habitat of an organism? Habitat എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എവിടെയാണോ, ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് വെയർ ദി ഓർഗാനിസം ഇസ് ലിവിങ്. ഈ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവി എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ സറൗണ്ടിങ്സും അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഫുഡാണോ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഫുഡും, അതുപോലെ അവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ആ ലൊക്കാലിറ്റി, വോട്ടെവർ ഏത് ക്രീച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ ഫങ്ഷൻ, ഇതെല്ലാം ചേരുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ്, ഒരു ടേമാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ്. അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ സ്റ്റഡി കൂടുതലും ഹാബിറ്റാറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി അത് ആനിമൽസിൻ്റെ, അതായത് ഓൾ ആനിമൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്ലാന്റ്സ്, എവ്രി ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് അനാറ്റമി, അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, എക്സ്റ്റേണൽ മോർഫോളജി ഓർ ദി അപ്പിയറൻസ്, ഇതിലേക്കൊക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പിന്നീട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓരോ ഡെക്കേഡിലും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ക്ലാസിഫിക്കേഷന് ഒരു അവസാനവും ഉണ്ടാവില്ല, അതങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം എവല്യൂഷൻ എത്ര നാൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും നാള് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കുറേ പേർക്കൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയായിരിക്കും, ഓരോ സ്പീഷീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആനിമൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ, ഹൗ വി ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ കൺട്രിയിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്?
ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അവർക്ക് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ, മെയിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഫീമെയിൽസ്, അങ്ങനെ ഒരു ജെൻഡർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. ദെയർ സ്കിൻ കളർ, ഹെയർ കളർ, ഐ കളർ, സ്ട്രക്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ബോഡി, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാണോ, ടോൾ ആണോ, അതേ ഡ്വാർഫ് ആണോ, ഒരു മീഡിയം ഹൈറ്റിൽ വരുന്നതാണോ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ അനാറ്റമി അല്ലെങ്കിൽ മോർഫോളജിയുടെ അപ്പുറം വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ്, പിന്നെ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പ്രൊഫഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി താഴേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഹോബീസ് വെച്ചിട്ട് പറയാം. അതുപോലെ അവരുടെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ്, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരാണോ, വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണോ, എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഇനി അതിൽ നമുക്ക് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജീവനുള്ളവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്. ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ്. ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡിംഗ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. സോ നമുക്ക് ആ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ. അതിലേക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ണോടിച്ചാലോ. ഒന്ന് രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഫോട്ടോഷോപ്പ് എടുക്കട്ടെ. യെസ്, what is actually the living, what is living? Let me write here. ഒരു റൈറ്റിംഗ് പാഡൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്, ഇങ്ങനെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇതിൽ എഴുതാനായിട്ട് നമുക്കൊരു റൈറ്റിംഗ് പാഡ് ഉണ്ട്. അത് ഞാനിവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ താഴെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അവർ ചാപ്റ്റർ നെയിം ഇസ് ലിവിങ് വേൾഡ്. യെസ്, ഇത് കുറച്ച് ഒന്ന് ഒരു സ്ലോ ആയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സ്മൂത്തായിട്ട് അങ്ങ് റൈറ്റിംഗ് വരുന്നില്ല. എന്താണോ ഇതിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഞാനും പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ലിവിങ് വേൾഡ്. എന്താണ് ലിവിങ്? വാട്ട് ഈസ് ലിവിങ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അമേസിങ് തിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പോർട്രേ. വാട്ട് ഈസ് ലിവിങ്? ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അമേസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, പക്ഷെ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കാൻ അല്ലേ. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അമേസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനൺ ആണ് ലൈഫ്, ജീവൻ അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഫിനോമിനൺ. ബേസിക്കലി ഓൾ ദി ലിവിങ് തിങ്സ് ഹാവ് സം ജനറൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഓരോ ജീവികൾക്കും അവരുടേതായ യുണീക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനാറ്റമിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഫങ്ഷനിങ്, എവറിത്തിങ് അവിടെയൊക്കെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ്. ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സിൽ, അതായത് ജീവനുള്ളവരെ നോൺ ലിവിങ്, ജീവനില്ലാത്തവരിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്.
ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡൗട്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ലേണിംഗ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ലേണിംഗും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ലേണിംഗ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം, അത് എസ്പെഷ്യലി നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചില സംശയങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചില ഡൗട്ട്സ് ആയിരിക്കും എന്നെ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തും. ചിലപ്പം സംശയം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ അതും ഒരു എവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമാണ്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഒരു നോളജ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ളത്, അല്ലേ? ഇപ്പം മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവാറില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കോ ഇല്ലേ, പെട്ടെന്ന് അതിലെ ടെക്നിക്സ് മനസ്സിലാവും. അതാണ് ആ ഒരു ബ്രെയിൻ എവല്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരുടെ കപ്പാസിറ്റി അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം. അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷനും നമ്മുടെ ലേണിങ്ങും എവല്യൂഷൻ, ഇതെല്ലാ സാധനങ്ങളും. ഓരോ എവല്യൂഷൻ നടക്കും തോറും ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പം ഐ ഹാവ് എ സൺ, ഹി ഈസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അമ്മയൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ കുത്തിയിരുന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പെട്ടെന്ന് അതായത് 1 hour ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് പോരാ കേട്ടോ, 1 hour ഒന്നും പഠിച്ചാൽ പോരാ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്താലേ എത്രയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോകും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ലോ മാർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും പഠിക്കണ്ട, എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ എയിം ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നതിനൊരു ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് 10th റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ കുറേ പേർക്കെങ്കിലും ആ സുഖവും, അതായത് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള സുഖവും മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ കുറയുമ്പോഴുള്ള ദുഃഖവും ഒരുപാട് മാർക്ക് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വികാരവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ആ ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വേണം? അതിൽ നിന്ന് ഒരു പാഠം, അതായത് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയവർ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോവുക. മാർക്ക് കുറഞ്ഞവര് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറഞ്ഞത്, എന്തായിരുന്നു അവിടെ വന്ന ഡ്രോബാക്ക്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക. ആരുടെ അടുത്തും ചോദിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ, സെൽഫ് അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് ഇനി എന്താണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ +1 തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളുക. എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത്, വലിയ കുട്ടികളായി, 10, 16, 17 വയസ്സൊക്കെ ആയി മിക്കവാറും. അപ്പോൾ ഇനി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പഠിക്കൂ മാർക്ക് മേടിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരും. കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരും. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ആരെ കൊണ്ടും പറയിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മളെ ആരും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇട വരുത്താതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവും. നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി, എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല, ആർക്കും അറിയില്ല, നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിങ്ങനെ ബ്രെയിനിലോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ആയിക്കോളും. അന്നേരം ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുക, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ മിസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്നോട് ദേഷ്യമാവും. ഞാൻ അതൊന്നും അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അതായത് the first characteristic feature, all the organisms, first criterion. Something happened with my pen actually here. അതായത് എഴുതുന്നത് പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല. ഗ്രോത്ത്, അത് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന്. ഇപ്പം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെക്കോർഡിംഗ് എല്ലാം നിന്നുപോകും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതായത് ഗ്രോത്ത് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് criterion, that is the first characteristic feature that we are going to study about the living organisms.
What do you mean by growth? What is growth? That is every single living organism or every single life. That is, it develops, it grow and develops. That is, each and every living organisms, every living, I was writing, but every living organism, let me check after the class. Okay, every living organism develops and grow. And what do you mean by growth actually? What is growth? It is increase in size as well as mass. Growth means it is, the pen is making some problem. Growth is, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടാവും, വേറൊരു സൈഡിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ നോക്കണ്ട ഇനി, അതായത് അങ്ങനെയല്ല, എന്നെ നോക്കണ്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി, നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫോണിലാണെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പിലാണെങ്കിലും എങ്ങനെ ഏത് ഡിവൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്, അതവിടെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക. ബിക്കോസ് സ്ക്രീനിലാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ ഇത് ഫോണിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും, ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നെറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ മെമ്മറി ചിലപ്പോൾ ഇതാവും. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ each and every living organisms develops and grow. What is growth? What do you mean by growth? It is increase. Growth is increase in mass and is not coming. Mass and size. Increase in, that is all the plants develop and it grow. All the animals develop and it will grow. Human beings, development is there, growth is there. So growth means it is increase in mass and size of the organism. It is increase in mass and size of the organism. Okay, and how this increase in mass as well as size occurs? How it occurs? That is by cell division. It is by cell division. You might have studied about cell division in your 10th standard or maybe in your 9th standard, I think. So in plants also the growth occurs by cell division. Likewise in animals also there occurs cell division. That is growth occurs, the basic factor that increases, that helps for growth is cell division. Okay, cell division. The growth is in plants, we can see that the plants, the growth by cell division happens consistently throughout their life, for the duration of their life expectancy. But in creatures, in some other creatures, like in some other animals, for example in human beings also, the growth is just seen up to a specific age only, up to a particular period only. Plants grow, okay, plants grow throughout their life. Plants actually grow, the plants actually grow throughout their life.
throughout the life. Whereas animals, in animals growth occurs only up to a certain age. Growth occurs only up to a particular age. So that is the difference in growth, difference between plants and animals with regard to growth. അതായത് പ്ലാന്റ്സ് അവരുടെ ത്രൂ ഔട്ട് ദെയർ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആനിമൽസിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 18 ഇയേഴ്സ് വരെയൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നല്ല ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏകദേശം 18-19 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഹൈറ്റ് വെച്ചോ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒട്ടും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ കൂടാൻ പോകുന്നില്ല, വണ്ണം വെക്കുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ. അതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗ്രോത്ത് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആഫ്റ്റർ 18 ഇയേഴ്സ് വരുന്ന വണ്ണം വെക്കുന്നതോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ഷാൽ ഐ ക്ലിയർ ദ സ്ക്രീൻ? അപ്പം ഇത്രയും ആ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ജീവനുള്ളത് മാത്രമാണ് വളരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതായത് ഒരു ജീവനുള്ളവരുടെ മാത്രം ഒരു ലൈഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും, ഇതെന്താ മിസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത്? അവരുടെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയർ. നമുക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് മൗണ്ടൻസ്, കുന്നുകൾ, ഹിൽസ്, മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ മല വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ആ മൗണ്ടൻ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മലയുണ്ട് അവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണിത്? അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് കൂമ്പാരം കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, ചെടി നടാനോ എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട്. കുറേ ദിവസം അത് അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അതിന് കുറച്ച് ആ മണ്ണ് കൂമ്പാരത്തിന് എന്തൊക്കെയോ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ, കുറച്ച് ഹൈറ്റോ അതിന് ഇത്രയും കൂടി പൊക്കത്തിലായിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി സ്പ്രെഡ് ആയിന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്തായിരിക്കും കാരണം? അതിലേക്ക് വന്നിട്ട് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റ് വഴിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒലിച്ചു വന്നിട്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇപ്പം മലയൊക്കെ വളരുന്നത് അവിടെ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഡീക്കേ ചെയ്ത് അത് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചത്തുപോയിട്ട് അവരടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റോക്സ് ആൻഡ് സാൻഡ് ഒക്കെ വന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഈ മല അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ വളരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ആണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അത് ജീവനുള്ളവരിൽ സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണോ? നെവർ, അല്ല അല്ലെ? പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവനുള്ളവർ എല്ലാവരും വിത്തൗട്ട് എനി ഫെയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് ഗ്രോത്ത്. ജീവനുണ്ടോ? വളർന്നിരിക്കും, ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ. ഗ്രോത്ത് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദി ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഓൺലി. ലിവിങ് ഓർഗാനിസം വളരും. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഓൾ ദി ലിവിങ് ഓർഗാനിസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. നൗ വി ക്യാൻ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഇസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. മൈ പെൻ ഈ പേന, റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അതായത് ഞാൻ എഴുതിയിടോ ഇവിടെ, പക്ഷെ ഇത് എഴുതുന്ന പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല. റീപ്രൊഡക്ഷൻ. What do you mean by reproduction? What is reproduction? What is that? That is the reproducing, copying. The not exact copy. Exact copy ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. That is actually the reproduction is reproducing the offsprings or the young ones.
That is producing the copies of the parents. Parent generations offspringsനെ produce ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു capacity ആണ് reproduction. That is, it is a ability. Reproducing means it is producing the young ones. Production of offsprings. Offsprings means, what do you mean by offsprings? Young ones. Offsprings or young ones. Offsprings or young ones. That is producing the copies. This is one of the another characteristic feature of living organism. But the ability to reproduce cannot be considered as a defining property of living organism. എന്തായിരിക്കും കാരണം? റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ജീവനുള്ളവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ്. അതായത് ജീവനുള്ളവർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ളവരുടെ ഒരു ഡിഫൈനിങ്, റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലേ ജീവനുള്ള ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഇഫ് ദി ഓർഗാനിസം ഈസ് റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് only, then only it can be considered as a living being. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? നെവർ, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? അതായത് ജീവൻ ഉള്ളവരിൽ തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓൾസോ പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൾസ്, കുട്ടികളെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് സം പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ദെയർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് ജീവൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അവർ ജീവനില്ലാത്തവരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. ദേ ആർ ഓൾ ലിവിങ് ബീയിങ്സ് ബട്ട് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദി കപ്പാസിറ്റി ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ്. അതുപോലെ തന്നെ പല ഓർഗാനിസംസ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം മ്യൂൾ. വാട്ട് ഈസ് എ മ്യൂൾ? മ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ യങ് വൺ ഓഫ് ഹോഴ്സ്. It is a young one of horse and donkey. It is a young one of horse and donkey. This mule, this organism, this particular organism, അതിന് ജീവനുണ്ട്. പക്ഷേ ഹോൾസും ഡോങ്കിയുടെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന, ഹോൾസും ഡോങ്കിയും തമ്മിൽ മെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന, അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഹോൾസും ഡോങ്കിയും തമ്മിൽ മെയ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന മ്യൂൾ, that young one, that is known as mule. And that mule is actually sterile. അതായത് മ്യൂളിന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ള, പിന്നെ മ്യൂളിന് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷെ മ്യൂള് ജീവനുള്ള ജീവനുള്ളതല്ലേ? ജീവനുള്ളവരെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മ്യൂൾ ജീവനുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അതിന് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇനി ലോവർ ഓർഗാനിസംസും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൈഡ്ര, ഈസ്റ്റ്, ബാക്ടീരിയ, വൈറസസ്, ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ജീവനുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലേ ജീവനുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ, എത്ര തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. there are two methods of reproduction: asexual reproduction as well as sexual reproduction. asexual method of reproduction ഉണ്ട്, sexual method of reproduction ഉണ്ട്. അതായത് sexual method of reproduction there is the involvement of രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് വേണം, അതുപോലെ gametes വേണം. ഇനി asexual reproduction there is no need of two individuals, only one individual. അത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രയിലെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബഡ്ഡിങ് വഴി നടക്കുന്നു. ബൈനറി ഫിഷൻ, പ്ലനേറിയ,
അതിൽ ബൈനറി ഫിഷൻ വഴി നടക്കുന്നു. അതൊക്കെ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ്. എസെക്ഷൽ പാർത്തനോജെനിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്പോർസ് സീഡ് ഫോർമേഷൻ നടക്കാതെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലാണെങ്കിൽ സെക്ഷൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് 2 പാർട്ട്നേഴ്സ്. അതുപോലെ ഹയർ ഓർഗാനിസംസിലൊക്കെ സെക്ഷൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. സെക്ഷൽ മെത്തേഡിൽ ഒറ്റ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഒരു ഓർഗാനിസം മതി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിൽ നിന്ന്? റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ്, but it cannot be considered as a defining property of living organisms. It is not a defining property. Not a where should I write? It is not a defining property. Reproduction is not a defining property. Okay. അപ്പോൾ my dear charming students, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയരുത്. ഇന്ന് തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഒന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് കൂട്ടി വരാം. പ്രോഗ്രസ് ഷുഡ് ബി ദേർനോ. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും. താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പോർഷൻസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കും പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. നമ്മളിൽ പ്രോഗ്രസ് നടക്കുമ്പം നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവും, നമുക്കൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അത് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ വിഷമായിരിക്കും. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്തു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടറടിച്ച് ഇങ്ങനെ, എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഫീലിങ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് വരും. അപ്പൊ അതൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ പിന്നെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള തോന്നലുകളും ചിന്തകളും ഒക്കെ വരും. അതുപോലെ പരീക്ഷ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കോപ്പി അടിക്കാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി, ബാക്കിയുള്ളവരെ നോക്കിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അത് ഒരു സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ലാക്കാണ് അവിടെ വരുന്നത്. നമ്മളായിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, നമ്മളായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. നമ്മുടേതായ യുണീക്നെസ് വേണം. നമ്മൾ വേറൊരുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു യുണീക്നെസ് വേണം. അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കോൺഫിഡൻസ് വേണം. നമുക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് പീരീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ ആ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അഡീഷണൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നോളജൊക്കെ നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എടുക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആ സ്റ്റഡീസ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും അത് വളരെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ പാരൻസിനാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും. ഇപ്പം തന്നെ IAS-ന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു. 2019 IAS എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ അനിതയിൽ പണ്ട് പഠിച്ചു പോയ ഒരു കുട്ടിക്ക് 300 and something റാങ്കിൽ ആ കുട്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും. പാരൻസിന് എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ? അവന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക്, ബോയ് ആണ്, മെയിൽ, അവന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അവനെന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. ആ ഒരു അനുഭൂതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു കാര്യം കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുക, ഇങ്ങനെ നല്ല പൊസിഷനിലേക്ക് പോവുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഫോർട്ട് എടുക്കാൻ മാത്രം റെഡി ആയാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സുവോളജിയുടെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ. സോ സീ യു ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബൈ ബൈ.
Take care.